गुरबानी ते काका पुरें दा धार्मिक उपराला आने जा रही है। धन गुरु नानक देव महाराज जी ने जदों उदासियां कीतियां, सिद्ध जोगी एक सवाल करदे, कहते महाराज इन्नी लंबी उदासी पैदल चल के तुसीं सैकड़े हज़ारां मील मंदिरां विच मठां विच, फिर साडे कोल सुमेर पर्वत उत्ते, महाराज इन्नी घालण की की जरूरत है? अकाल पुरख रब का नाम जपना जपाना है, एक जगह ते बह के जपाओ, जिवें असीं बैठे हैं तुसीं भी किते बैठो। तो सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी तो उन्होंने सवाल किया, महाराज इन्नी लंबी यात्रा घालना क्यों? गुरु नानक साहब महाराज जी ने जवाब दिता, कहते सिद्ध जोगियो, मैं इस धरती उत्ते साधां दी भाल कर रहा, साधां दी। मैं इस धरती उत्ते साध पैदा करने वास्ते तुरया हुआ। जे इस धरती उत्ते साध पैदा ना होए तो श्री गुरु नानक साहब महाराज जी ने कहा ये धरती गर्क जाएगी। मेरी ड्यूटी काई खुदा दे घरों इस धरती ते संत पैदा करनी है। साध संगत अजकल तो असी शब्द ही कुछ जिहड़े सन्मानयोग सन उन्होंने अपमानयोग कर लिया अपने आप, क्योंकि साडी भाषा तब्दील हो गई, साडे अंदरों भावना ते शरधा अलोप हो रही है। श्री गुरु नानक साहब महाराज जी तो सिद्ध जोगी पुछदे, महाराज ये भ्रमण क्यों कर रहे हो? पातशाह ने कहा धरती नूं सहारा देण वास्ते साध चाहिए, और मैं इस धरती उत्ते साध पैदा कर रहा। ये रब दे घरों मेरी ड्यूटी लगी। कोई ना थम्मे साध बिन, साध ना दिसै जग विच कोआ। श्रीमान भाई गुरदास साहब लिखते, महाराज ने कहा साधु तो बगैर धरती नूं कोई सहारा नहीं दे सकता। इस धरती ते संत होना जरूरी है। जे धरती ते साध ना होवे, संत ना होवे, ये धरती गर्क जाएगी। साध संगत सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी पढ़ो तो पातशाह ने बाणी अंदर वचन किया, जिस जगह उत्ते रब दा दास सेवक साधु संत बह जाए, साध संगत तो स्थान तो वड्डा है ही है, पर दुनिया में जिन्ने भी तीर्थ हैं सब तीर्थां नालों वड्डी जे कोई वड्याई दिती ते रब ने अपने दास नूं दिती। ये ठीक है धरती उत्ते तीर्थ भी वड्डे ने, पर तीर्थ नालों वड्डा रब दा दास है, क्योंकि जिहड़ी जगह ते बह जाओ धरती तीर्थ बन जाती है। भगत कबीर साहब जी का एक वचन है, वो कहते ने झगड़ा एक नवेरो राम। हे रब जी एक झगड़ा दूर करो, मेरे मन में शंका है। झगड़े का अर्थ शंका। देखो शंका होना माड़ी गल नहीं, तर्क होना चाहिए, पर साध संगत तो तर्क कला दिमागी ना होवे, ओदे नाल दिल जुड़िया होना चाहिए। जेड़े तर्क सिर्फ दिमाग तो उपजते ने वो लोगों की सिरदर्दी का कारण बनते हैं, उन्होंने विचों निकलता कुछ नहीं। शंका कोई माड़ी गल नहीं, किसी नूं परखण वास्ते ओदे ते शंका हुंदा है। मैं एक दिन लाइव टेलीविजन तो भी एक बेनती कही, अपने सारिਆਂ दे कम आए। बच्चे बच्चे की शादी तो पहला, चार लावां आनंद कारज तो पहला दोनों परिवारों नूं एक दूजे बारे पता करवा लेना चाहिए। इहदे विच कोई माड़ी गल, कोई गलत गल नहीं। लड़की वाले चंगी तरह लड़के दे परिवार बारे, लड़के बारे पता करवाउण, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई माड़ी गल नहीं। क्योंकि सज्जनों ये 2 4 10 दिनों की खेड नहीं, ये आखिरी श्वास तक, सिवियां तक, साध संगत लामा तो लेके सिवियां तक निभण वाली वो रिश्तेदारी, वो सांझ, वो रिश्ता है जिन्हें परत के उसे रिश्ते ने पुत्र पोतरे ते पड़पोतियां नूं जन्म देना, उसे रिश्ते ने अगे जाके वंश ਵਧਾਉਣੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ लड़की बारे, लड़के दे परिवार बारे पुछ ले, और लड़के वाले वो लड़की दे परिवार बारे चंगी तरह पता करवा ले। पता करवाना पुछना माड़ी गल नहीं, पर साध संगत 4 लावां तो पहला शंका कर लेना चाहिए।
ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤਾਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 4 ਲਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਧਨ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਬਣ ਜਾਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 4 ਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ 4 ਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਗਵਾ ਬੈਂਦਾ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਗਵਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਲੋਕ ਗਇਓ ਪਰਲੋਕ ਗਵਾਇਓ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਖੁਆਰ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਸਮਝੋ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਰੱਬ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਝਗੜਾ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਝਗੜਾ ਏਕ ਨਵੇਰੋ ਰਾਮ, ਜੋ ਤੁਮ ਆਪਣੇ ਜਨ ਸੋ ਪਾਉ। ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਭਾਵ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆ ਸਕਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਕਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਝਗੜਾ ਨਵੇੜੋ। ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਝਗੜਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਆਈ। ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਦ ਵੱਡਾ ਕਿ ਜਹਾਂ ਤੇ ਆਇਆ। ਰੱਬ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੱਡਾ ਕੇ ਜਾ ਸੋ ਪਾਇਆ, ਵੇਦ ਵੱਡਾ ਕੇ ਜਹਾਂ ਤੇ ਆਇਆ। ਦੱਸੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੱਡਾ? ਤੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਂ ਤੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਇਆ ਉਹ ਰੱਬ ਵੱਡਾ। ਕੱਲਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੱਡਾ ਕੇ ਜਾ ਸੋ ਪਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੱਡਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਵੇਦ ਵੱਡਾ ਕੇ ਜਹਾਂ ਤੇ ਆਇਆ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਵੇਦ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਗਿਆਨ ਕੱਲਿਆ ਉਹ ਵੱਡਾ? ਤੇ ਜਵਾਬ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗਿਆਨ ਆਇਆ। ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਹੋ ਭਇਆ ਉਦਾਸ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਸ਼ੰਕੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਝਗੜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੀਰਥ ਵੱਡਾ ਕੇ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ। ਰੱਬ ਜੀ ਦੱਸੋ ਦਾਸ ਵੱਡਾ ਕਿ ਤੀਰਥ ਵੱਡੇ ਨੇ? ਰੱਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ। ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਸੱਜਣੋ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਚਰਨ ਪਾ ਦੇਣ, ਉਹ ਆਮ ਧਰਤੀ ਵੀ ਤੀਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੀਰਥ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰ ਪਾ ਦੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੰਗਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਧਰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸੋਈ ਮੁਖ ਧਨ ਹੈ, ਜੇ ਮੁਖ ਕਹੀਏ ਰਾਮ, ਦੇਹੀ ਕਿਸ ਕੀ ਬਪਰੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ ਗੋਗ੍ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਸੱਜਣੋ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਧ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਧਰਤੀ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਸਾਧ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੰਤ ਨਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਧਰਤੀ ਗਰਕ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਮਝੋ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ, ਚਾਰੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਗਿਣਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ। ਬਾਬਰ ਨਾਲ ਭੇਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਲਾਦੀਪ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਗਿਣਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਗਏ। ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੜਾ ਹੋਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੁਜਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਹਾਜੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀਆਂ ਕੋਲ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਸਭ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲ। ਕਿਉਂ? ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸੰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ,
ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੰਤ ਬੈਠੇ ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਤ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਚੰਦਨ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਚੰਦਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਚੰਦਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਿੰਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਦ ਕੁੜਤਣ ਵਾਲਾ ਪਰ ਨਿੰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਚੰਦਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਭਾਵੇਂ ਕੌੜੇ ਤੋਂ ਕੌੜਾ ਅਰਿੰਡ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫਲ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਸੱਜਣੋ ਚੰਦਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ ਅਰਿੰਡ ਦੀ ਵੀ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਏਦਾਂ ਸੰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਪੱਕ ਸੰਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਸੰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਜੈਸੇ ਮੈਲ ਨਾ ਲੱਗੈ ਜਲਾ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਲੇ ਤੋਂ ਮੈਲਾ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਮਲੀਨ ਰੂਹਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਨਿਰਮਲਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਿਰਮਲਤਾ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਲੀਨ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੰਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਕਬੀਰ ਚੰਦਨ ਕਾ ਬਿਰਵਾ ਭਲਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਾਲ ਪੜਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੇ। ਕਬੀਰ ਚੰਦਨ ਕਾ ਬਿਰਵਾ ਭਲਾ ਪੇੜਿਓ ਟਾਕ ਪਲਾਸ ओए पी चंदन हुए रह बसे जो चंदन पास। ਜਿਹੜੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਉਹ ਵੀ ਚੰਦਨ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੰਤ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਦਰਖਤ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਚੰਦਨ ਦੂਜੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੀਵਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਦੂਜੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਭ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਚਲੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਤ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸੰਤ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਵਸੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਚੱਲੇ ਨਿਮਾਣ ਨੂੰ, ਨਿਰਮਲ ਸ਼ੀਤਲ ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੋਏ, ਸਭਨਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਜਾਣੀ, ਤਪਦਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਨੂੰ, ਠੰਡੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਬਿਹਾਣੀ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਤ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਦੀ ਭਗਤ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਹੀ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ ਇਆਣਾ, ਤਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਤਾਣਾ, ਅਣ ਹੁੰਦੇ ਆਪ ਵੰਡਾਏ, ਕੋ ਐਸਾ ਭਗਤ ਸਦਾਏ, ਇੱਕ ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਗਲਾਏ, ਸਭਨਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਧਣੀ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਹ ਅੱਤ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਘੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਘੜੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਰਤਨ ਤਾਂ ਭਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਏਦਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰੀਰਧਾਰੀ ਸੰਤ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਵੇਂ ਗੁਣ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੰਤ ਵੀ ਬਣਦਾ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ? ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਆਪ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਦੀ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੇਖੋਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਦੀ ਨਾਲ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਮੁੰਦ ਨਦੀ ਸਭ ਸਿੱਖੀ ਨਾਤੇ ਜਿੱਤ ਵਡਿਆਈ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਗਈ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਗਰ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਲਾਂ ਹੀ ਸਾਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ, ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਸਰੀਰ ਧਾਰੀ ਮਨੁੱਖ। ਉਹ ਬਣ ਕੀ ਗਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਨ ਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਧਾਰੀ, ਪਰ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਣ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਤੇ ਵਹਾਅ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਏ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਆਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਵੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਨਾਬ, ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਨੂੰ ਗੰਗਾ, ਸਰਸਵਤੀ, ਗੋਦਾਵਰੀ, ਜਮਨਾ ਕਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਏ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਲਾਂ ਹੀ ਸਾਲਾ, ਇਤੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਪਾਈਆ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹ ਪਵੇਂ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਏ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਏ, ਉਹ ਸਾਗਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਹੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਵੱਲ ਤੁਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਸਾ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਪੜਿਓ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੰਤ ਦੀ ਸਿਰਫ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਵਿਆਖਿਆ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦਰਿਆ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਕੰਢਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਦੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ 에ਅਰਪੋਰਟ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਸਪੀਟਲ, ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆ ਕੇਂਦਰ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਮ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੰਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੰਤ ਤੇ ਰੱਬ, ਤਿੰਨ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਕਥਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਅਸੀਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਨਿਕਟ ਕਰ ਜਨੈ, ਪ੍ਰਭ ਕਹ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਮੰਨੈ, ਏਕ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਆਧਾਰ, ਹੋਏ ਰਹੇ ਸਭ ਕੀ ਪੱਗ ਸ਼ਾਰ। ਵੇਖੋ ਸੰਤ ਦਾ ਗੁਣ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੰਜਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਰੰਜਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਦਬਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਕੀ ਰਹਿਤ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਉਆਂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਸੰਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹ 8 ਪਹਿਰ 24 ਘੰਟੇ 24 ਆਵਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖਦਾ। 24 ਘੰਟੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਣ ਸਰੀਰ ਧਾਰੀ ਸੰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਨਚੇਤ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਘਟਦੀ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਜਿੱਦਣ ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਵੇਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਵੇਖਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਘਟਦੀ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਧਾਰੀ ਸੰਤ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਉਦਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚੜ੍ਹੇ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭੈ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੇ ਪਛਾਨੀ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਦਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਦੇਣ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤ ਦੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਭਿਆਸ ਪਕਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਆਪਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਚੋਂ 24 ਮਿੰਟ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਈਦਾ
ਤੇ 24 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਰਵੇ ਯਾਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੇਖਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਲਾਕੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਚੁਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਨ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੁਸਤੀ ਚਲਾਕੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਓਗੇ, ਮਿਲੇਗਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਹਾਸ ਪੱਕਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੇਖਦਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਿਹਾਸ ਕਿਉਂ ਪਕਾਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵੇ। ਪਤਾ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਰਾਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਵੇਖਦੇ, ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਗਲਤੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਚ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ। ਪਾਪ ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੱਤ ਤੇ ਪੜਦਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਜਿੱਦਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੜਦਾ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਫਿਰ ਪਾਪ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਔਰ ਸੰਤ ਦੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਸੰਤ ਕਦੇ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਪਰਾਂ ਰਵੇ ਪਰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਰੱਖਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਕੈਸੇ ਸੰਤ ਤੇ ਕੈਸੀ ਨਿਰਮਲਤਾਈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਸੰਸਾਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੰਤ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਬੇਪਰਵਾਹ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ, ਚੁੱਪ ਭੀ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ, ਵਾਜ ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ। 1975 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ 300 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ 1975। ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ। ਉਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਵੱਡਾ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ, ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ। ਆਦਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ। ਸਭ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੇ ਦਰੀਰਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਕਤ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਭਰੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹਸਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਰੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਸਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਓ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪਰਤ ਕੇ ਫਿਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ